ร้องแล้วก็ขอสมาชิกมาแดนเป็นหางเครื่องให้ก็ได้จับได้เบิ้ลเอาสะพานไหมเป็นหางเครื่องเขาก็ลองเล่นเอาอะไรเอาตีกิ้งขนาดเช่นนมกินอ่ะไม่ใช่อันนี้ยังตอนนี้ตีแหลกก่อนถามเรื่องเล่นอ้าวเล่นเพลงอะไรเอ้ยก็เตะเอาเพลงเอาเพลงเอาเพลงมีเพลงชอบไหมหรือไม่เพลงอะไรก็ได้บังคับผ่านถามผู้รอดนักว่าเป็นเด้อบังคับผ่านอ่ะNous sommes à la troisième étape de cette matinée. เอาตุ๊กๆเนาะจริงๆบอกแล้วแต่น่าจะตุ๊กๆกับไก่ย่างวะไก่ย่างอ้าวไก่ย่างเอาล้อไก่ย่างพร้อมกันไก่ยังไม่ย่างเลยไก่อ่อนอยู่ยังไม่เสียบตูดเลยจงอางรวมกลุ่มเร็วข้างล่างเอาคันนี้ทุกคนใช่ไหม Alors ici, c'est plus, on va dire, école. Ah. ในสมัยของการปกครองแบบราชวงศ์ไม่ว่าของเราหรือของญี่ปุ่นก่อนที่จะมาทัดหรือฮ่องเต้เขาจะเสวยแต่ว่าจีนเขาจะต้องมีช้อนเงินช้อนทองเขาเพื่อทดสอบยาพิษช้อนนี้ก็เหมือนกันโอ้ยค่ะกระลังค่ะพี่เดี๋ยวอันนี้ก้อนเอาแค่นี้ครับพี่ค่ะเอามาตัวแทนออกมาเร็วว่าขาขาด2 คนลูกเสือ2 คนมาเป๊ะเอายืนเลยตามสมัครใจก็บางเมียครับไม่ได้ยืนนะครับเชิญด้วยเหรอAh, il faut reconnaître le goût. รสอะไรคะหวานใช่ไหมเค็มหวานต้ม Dans l'eau, c'est pour bien sûr nettoyer la cuillère. On fait goûter. น้ำมะพร้าวครูสาวไปต่อยต้นมะพร้าวตั้งแต่ตี 5เขาสวนไปยันไปเหยียบข้อไงทุบอ่ะแล้วเมื่อกี้รถอะไรเปรี้ยวโอเคหัวนั่งลงมาเชนคันนี้กินอะไรกินเป็นลักษณะยังไงลักษณะของกลิ่น Alors là, c'est pour les arômes, pour reconnaître les arômes. กินฉุนกินเหม็นกลิ่นอ่ะหอมออกฉุนโอเคเอาถูกเอานั่งลงมาผู้หญิงอะไรรถอะไรเซมเอาไปถูกเอาไปเอามาดูแม่ป้าเลี้ยวเขย่าค่ะLà, vous avez pu comprendre, donc c'est des stands où
il faut quand même marcher parce que ça fait un grand tour. J'ai demandé, ça fait à peu près, on va faire 4 km en marchant, les enfants vont faire 4 km en marchant. Ils n'ont pas fini encore. Et regardez, il y a le carnet de route ici avec bien sûr la prestation du professeur. พูดให้100นะ Bon, bien sûr, filles et garçons. เธอไม่ล้วงออกให้ครูเขาไม่รู้นะทั้งหมดลงสั่งแยกเลยตรงโน้นค่ะตามถนนเลยทั้งหมดซ้ายหันเลยสั่งหมดไปพันสองจงอางแทน Voilà, donc vous avez compris, là je vous laisse un peu tranquille sans que je parle pour que vous puissiez voir, entendre ces enfants-là. Là, ils vont bien sûr aller dans un autre camp. Moi, je vais les suivre pour voir un peu la suite de cette aventure des Luxua. Donc groupe par groupe. Dans leur sac, il y a des gâteaux, il y a à manger, il y a de l'eau, hein, parce qu'on a prévu que c'était une journée comme ça. Donc les parents sont allés acheter à boire et à manger pour leurs enfants, et petits-enfants, et sœurs. Allez, je vous laisse et on va à un autre endroit. Je vais prendre ma motorbike, je fais un peu le tour. Voilà. ไม่ต้องมามัดตรงนี้อันนี้ไม่ถูกวิธีนะ มัดห่างจากแผลนั้น2 นิ้วนะคะไหนดูสิ Donc je vais vous montrer un peu ปฐมพยาบาลเบื้องต้นของขาหักนะ ce qu'on est en train de leur faire faire. อุ้มกันไปไม่ได้จะต้องมีเปลมา La survie, et oui, la เพราะกระดู survie. กหักอันนี้ถูกวิธีนะคะผ่านแล้วก็ไปหาคุณครูพัสรายุเอาแก้ลูกแก้ Donc ici, nous sommes avec la sous-directrice. มีปากกาสีน้ำเงินไหม On leur apprend à faire des points de compression avec justement cette fameuse corde, la corde de survie, comme eux ils l'appellent. C'est pour ça qu'ils l'ont aussi bien à la taille, aussi bien dans leur sac. Donc, point de compression à la jambe et au bras. Donc, on va attendre le deuxième groupe que je suis depuis le début. ปากกาก็ไม่เตรียมหน่วยอะไรเนี่ยสัตว์อะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรทำไมไม่เขียนเขาจะให้คะแนนได้ยังไงเนี่ยผู้หญิงนั้นรับแผลไม่ถูกนะลูกนะ นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ 95ก็พอ นี่วันนี้ริกทำงานวิดีโอบ้าน ปฐมพยาบาล บ้านน้องสาวนี้นี่โรงเรียนน้องสาวนี้อำเภอกเกษตรวิสัย ผู้ชายมา นี่วันนี้ลูกเสือ ตั้งแถวนะคะไม่ใช่เดินไปเลยตั้งแถวนะคะAlors regardez, regardez, regardez. แถวเดินไป Ils arrivent petit à petit, ils arrivent, regardez. เดินเป็นหัวหน้าแถวเธอต้องไปข้างหน้าก่อน C'est vraiment magnifique. Vraiment, je passe une super matinée
en compagnie de cette école, de ses enfants. Regardez, voilà, la nature, il fait beau, il fait pas trop chaud, il fait du vent, un peu de vent, et ça fait du bien. Allez, le groupe que je suis, alors lui là, écoutez-le bien, c'est vraiment le chef. ตรงเป็นยังไงเหนื่อยไหมลูกผู้หญิงมาอยู่ข้างหน้าก็ได้ลูกมาผู้หญิงอยู่ข้างหน้านะคะหัวหน้าหมูค่ะหัวหน้าหมูมาได้เร็วหัวหน้าสีก็เฉยก็น้องแถให้น้องปอนหนึ่งก็ยางน้ำหนายังไงวันนี้เขาขอชมเชยหน่วยสีเหลืองอาบหน่วยจงนะเท่าที่คุณครูสังเกตดูเดินเป็นแถวดีมากเลยก็มีหน่วยที่3หรือหน่วยที่4 Bonjour, bonjour Michael. เดินเป็นแถวนะ Bonjour à tous et à toutes. ก็ไม่มองนะหัวหน้าหน่วยจงอางเยี่ยมนะขอชมเชยนะทำดีมากเลยนะวันนี้ปฐมพยาบาลจะให้ผู้ชายนั้นไม่อาหารปฐมพยาบาลวิธีการมัดยังไงสำหรับผู้หญิงนั้นจะให้งูกัดตะขาบกัดงูกัดนะเราจะรัดแผลยังไงคุณครูจะจุดให้นักเรียนมัดแผลนะคะออกไหมจะรัดยังไงลูกเอาเชือกมาอ้าวใครจะเป็นคนป่วยนี่ไม้คุณครูเตรียมให้แล้วนี่ใครจะเป็นคนป่วยใครจะเป็นคนมัด Alors, on leur demande à quoi ça peut servir ces morceaux de bois, à faire des attelles bien ใครจะเป็น entendu. คนมัดมาเรียนผ่านมา Eric แล้ว est un tricheur, tu connais. เอาไม้ให้มัดยังไง วิธีการมัดให้มันถูกวิธีนะไหนล่ะคนที่โดนงูกัดอ่ะมามัดสิถอยออกลูกถอยออกขาหักท่อนนี้นะคะ เธอจะไปมัดหัวเข่าไม่ถูกนะท่อนนี้เธอต้องมัดใต้หัวเข่าโอ้ยนี่ยังน่าเหม็นเนี่ยเลยไหนเอามาดู Donc cette fameuse corde de vie. Tous les scouts ont une corde, bien entendu, même en France, même dans d'autres pays, je pense. ดูนะคะดูนะไม่ใช่ไปดูแต่ผีบ้าไล่กันอยู่นั่น ดูวิธีการเขามัดนั่นไม่ใช่ใช้เชือก2 เส้นนะคะ เส้นนั้นอีกเส้นหนึ่งมามัดแสดงว่าไม่ได้เรียนเลยนะนี่มัดไม่ถูกวิธีนี่จะใช้เชือกเส้นเดียวได้ยังไงในเมื่อขาเราหักไม่มามัดทางนี้เลยไปสอดที่หนังลูก Donc vous avez bien compris le système de nœuds qu'ils ont appris dans un autre stand. On parle comme ça, allez, ou alors des points. Mais dans le stand, bien entendu, ils ont appris à faire des nœuds et ces nœuds, ils sont répliqués ici pour faire des attelles et bien entendu pour faire les points de compression. Regardez. Ok, Lolo, mais ถ้านักเรียนมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะหามกันเลยไม่ได้นะคะต้องมีเปลนะสำหรับคนที่ขาหัก ici, แล้วเราจะปฐมพยาบาลโดยการมัด c'est là où il y a ขา la เสร็จแล้ว plaie ก็ต้องมีเป où ล le ให้ sang เขาน coule. อนไปไม่ใช่หิ้ว On fait le garrot en haut, ไปไม่ได้ bien นะ entendu. คะ
ไหนลูกผู้หญิงอ่ะผ่าน2 นิ้ว1 2ประมาณ2 นิ้วนะคะ sont donc à 2 cm du truc. ไอ้นั่นสมุดไม้ของครูเซนนะคะ Voilà. Et là-bas, la telle est faite. Donc, voilà un peu cette journée. Bien sûr, vous avez pu comprendre que c'est un challenge. Le challenge est, il y a plusieurs groupes et bien sûr, l'appréciation de chaque stand, que ce soit la présentation, les gardes à vous, aussi les garrots et choses comme ça, ils sont notés. Et ce soir, à l'école, eh bien justement, il y aura la plus grande équipe, filles et garçons. Attention, vous avez vu que là, c'est filles et garçons. Les garçons, c'est la jambe et les filles, c'est le bras. Ok? Voilà. หัวหน้าหมูแถวเวลาเดินหัวหน้าหมูเป็นผู้นำน้องไม่ใช่น้อง Donc vous avez vu, les plus grandes sont là. เขาจะเบิร์หมูสีเหลืองและงูจงอางทำได้ดีมากเลยสำหรับผู้ชายก็มัดได้ Oui, regardez mes vidéos, regardez mes lives. Ça fait plaisir que beaucoup de gens me disent Eric, on se régale dans tes lives, on se régale un peu avec tout. Donc on va continuer à suivre le petit groupe. Pour ceux qui vont me dire pourquoi tu n'as pas suivi ton fils, parce que c'est comme ça. Voilà, vous savez pourquoi, pour quelle raison, c'est que si on est avec nos enfants, la discipline c'est pas la même. Donc j'ai pas voulu. Il y en a qui vont me dire c'est dommage, c'est des souvenirs. J'ai pris des vidéos avec Léo, ne vous inquiétez pas. Je parle pour ma maman. Allez, je les suis parce que le prochain stand, c'est ici. Avec un autre professeur. Donc ça c'est l'Uxua garçon. Je vais vous expliquer après. Hein. Il y a garçon et fille. Vous n'oubliez pas surtout ça. Mélène. เน่ามือเข้มๆยืดอกขึ้นทำปฏิญาณตนของลูกเสือสามัญมี3 ข้อข้อ 1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ 2ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสามัญข้อ 3ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อประยุทธ์ครับคติพจน์ของลูกเสือสำรองว่าไงคติพจน์ของลูกเสือสำรองปุ่นฟันที่เจอคติพจน์ว่ายังไงลูกเสือสำรองคติพจน์อย่าเป่าสนใจอย่างน้อยเอาลูกเสือสามัญก่อน
นี่ค่ะเตอร์ไม่เรียกบอกประยุทธ์มันขี้ นี่ปุ้นนั่นแหละ ไม่เอาอย่าเบียดอย่าเบียด Donc ils entendent un hélicoptère, c'est vrai que c'est pas souvent qu'il y a un hélicoptère qui tourne ici à Nissan. จงเตรียม C'est พร้อม très très ล rare. งเตรียมพร้อม ลูกเสือสำรองว่าไงครับคติพจน์จงทำดี จงทำดี สำรองทำยังไงอาเครียดล่ะเอานั่งลงกระโดดขึ้นนะไม่ใช่ลูกเสือสำรองทำอาชีล่าซะนั่งลงทำให้เพื่อนที่ดูหน่อยทำให้น้องดูหน่อยทำอย่างนี้ใช่ไหมจะทำให้กับลูกเสือสำรองแล้วก็กระโดดขึ้นมาอาเครียดล่ะทำได้ไหมอาเครียดล่ะเอานั่งลงนั่งลงก่อนยองแล้วกระโดดขึ้นมาแล้วตะโกนอะไรว่าเชี่ยได้ไหมแล้วก็พอนั้นก็จงทำดีใช่ไหมนี่คือคติพจน์ของลูกเสือสำรอง1 2 3อาดีล่ะ จงทำดีจงทำดีเอานั่นแหละนี่ลูกเสือสำรองต่อไปยุวกาชาติทำปฏิญาณตนทำปฏิญาณตนของยุวกาชาติข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ 2 ข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไปและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมข้อ 3 ข้าจะรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นเรานี่รอDonc je vais pas la motorbike, je vais aller dans l'autre point qui est de l'autre côté de la rizière là-bas. Là aussi, moi aussi, je découvre avec vous et dans ce live ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Faites en sorte que beaucoup de gens voient justement cette vie des écoles avec cette journée spéciale qui est toutes les années, bien entendu. Ça se fait 2-3 fois dans l'année. Donc partagez cette vidéo. Ça fera du bien à pas mal de personnes. Puis, partagez à vos enfants. Regardez la discipline. Regardez discipline en tant que professeur et élève. Il faut que, quand vous venez chez moi, faire des excursions comme ça, pensez toujours qu'un professeur, homme, c'est un père, et femme, c'est une mère pour les élèves. C'est pas qu'un professeur. Surtout, mettez-vous ça en tête. Un professeur pourra aider ses élèves, ses anciens élèves, dans la rue, dans le village. Ça, c'est comme ça. Donc on va rejoindre ce petit groupe là-bas, parce que ce petit groupe me plaît bien. Les autres groupes vont arriver pour justement encore et encore essayer de garder et de gagner des points surtout. Allez, prochain live, on va de l'autre côté là-bas, on va voir ce qui se passe. Je prends ma motorbike, c'est pas très loin. Le temps qu'ils arrivent, peut-être je serai là-bas. Gardez un œil sur mon Facebook. La journée n'est pas finie. Journée Loup-Sea. Les enfants sauvages.
จะได้ถ่ายคนอื่นมาเอามาแถวนี้แถวเอาไปเอาผ้าเป็นคอเธอเอาผ้าเป็นคอเธออะไรเนี่ยมาเลิกกองจะได้ย้ายไปที่อื่น Donc ici, ce qu'on va faire, c'est le dernier point avant de rentrer à l'école et pour aller manger. Vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc bien sûr, la note du professeur. Aussi. มีแต่คนมีแห้งว่าข่อยก็ไม่ได้อยากดึงนะคะเพื่อนจะเอาข่อย Mais là, moi de mi. Donc le professeur va mettre une note, bien entendu, à cette équipe, que ce soit fille et garçon. Bien entendu, vous voyez, il y a deux, là la fille, et là nous avons le garçon. Ça va aller? Hein? เอาเลี้ยงแถวจะได้กลับไปเร็วจะไปทำกับข้าวบอกเลยเอาไปเข้าแถวรอเลยพวกเธอโอ้เดี๋ยวจะได้ไป ดวงแรกหมูสีแสดขอบคุณครับผู้ที่นอนทันทีไปเขาจะโดนคิ้มดิครับ Allez, il rentre à l'école, ma petite chinoise. จะได้เวลาแล้ว5 โมงแล้วที่นี่แข่ง5 โมงแล้วจะไม่ทัน Donc l'autre équipe, alors c'est l'équipe que je suis, hein, bien entendu. รายงานตัวเอาผู้ยังไงผู้ได้ต้องใส่เรือผู้ยังไงผู้สีเหลืองพร้อมได้แล้วทานเผือกเอาครับเอาพ่อเอ๋หลีเอาเลย Allez, on va les peindre, car c'est la guerre. Alors, quand je dis c'est la guerre, en fait, ils les peignent comme si vous alliez à la guerre, on vous met des traces noires. Là, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est du pen. Voilà. Voilà. Quand je dis pen, c'est du talc. Hein. Parce qu'ils vont faire la guerre. C'est-à-dire qu'ils vont combattre. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des choses que je vous ai pas mis sur my live. Peut-être je vous mettrai, une petite chose. Voilà. Parce qu'il s'est passé plein de choses pendant ce trajet. Plein de... Quand je dis des choses, c'est s'amuser, quoi. Hein. Mais non, je ne le dirai pas. Voilà. J'ai pas envie de vous le dire. Il faudra venir avec moi ici à Nissan pour découvrir tout ça. Donc moi je vais faire mon travail. Mais si vous êtes avec moi, on le fera à pied. 4 km. Donc ils savent que c'est le dernier stand ici. Et de là, ils vont partir à l'école pour aller manger. Et ils savent que c'est les derniers points qui peuvent, les faire gagner ou les faire perdre. Ils le savent. Donc, il y a un morceau de bois en bas. Voilà. Donc, vous avez compris qu'il va falloir
user de sa force. Alors, toutes ces choses que je vous montre ont un sens. Et là, vous voyez, c'est pas fille ou que garçon. C'est fille et garçon. Ça veut dire, dans la vie, fille et garçon, il faut qu'ils soient unis. Le petit chef, il est là, le petit chef. Il me régale, lui. Lui, il me régale. Allez, allez, allez. Voilà. Donc c'était le dernier stand. Maintenant on va tourner cette page-là et on va aller dans l'école. Bon, un peu par la suite parce que ça suit. C'est vraiment la journée CEA, look CEA. Et donc, regardez. Donc ils vont être notés. Mais ce que je vais vous montrer, regardez bien. Regardez bien. Voilà. Je vais vous montrer après par la suite. Alors, tout le long du chemin, allez, je me lâche un petit peu, tout le long du chemin de ces rizières-là, il y avait des personnes qui étaient déguisées, qui étaient cachées et venaient faire peur aux enfants. Voilà. Des femmes et des hommes. Donc là, vous verrez qu'une femme, parce que, allez, je me lâche un peu, mais sinon, tout le long du parcours, il y a eu des embûches, il y a eu des choses pour effrayer les enfants, car ils étaient seuls, ils n'étaient pas accompagnés du professeur. Les professeurs, ils étaient dans les stands, vous avez pu le constater et le voir. Eux, ils étaient tout seuls. Voilà, ils ont été notés. Regardez dans cette étendue de rizières, les chemins, les rizières. Voilà. Donc là, ils se languissent de rentrer. Il y a encore 1 kilomètre à faire le long de la route. Donc faire attention. Mais croyez-moi, les drapeaux, les bâtons sont là pour prévenir les voitures. Voilà, donc il s'assure que tout le monde est dans le groupe pour partir. Vraiment, c'est extraordinaire. Et ils sont contents, moi je suis content d'avoir fait justement cette petite aventure avec eux. Je vais vous montrer une jolie demoiselle. Toi aussi. Voilà. Donc elle aussi, elle est déguisée et elle n'est pas là pour faire peur, mais elle est là pour faire un peu, on va dire, sensation. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver dans l'école. Je vais continuer mes lives. C'est génial. Vraiment, c'est extraordinaire. Allez-y, commentez, posez-moi des questions.
et surtout partagez ces lives. Je sais que ça fera plaisir à beaucoup de gens. Pensez à vos enfants, pensez surtout à vos vieillards. Donc je ne vais pas entamer cette conversation que j'ai à chaque fois. Vous savez très bien que je suis assez sensible sur les vieux qui nous ont tant appris, tant aimé, avec leurs bisous maintenant. Ils sont vieux avec leurs bisous qui sont un peu humides et tout, mais ça restera des bons souvenirs. Gardez vos vieux. Voilà. Et protégez-les, protégez-les. พ่อมูนี่พ่อหนึ่งสองสามเอาไปสุดไปเชียร์สุดกองเชียร์ตัวมาเซ็นเอามาเซ็นเอามาเซ็น Allez, c'est parti pour l'école de Bannonsao avec les looks là. Et merci aux professeurs qui m'ont dit, Eric, viens demain, donc aujourd'hui, si tu veux faire des jolies vidéos, et comme ça nous permettra aussi de récupérer tes vidéos, parce qu'on sait que tu filmes bien, que ça fait des années, ça fait 9 ans que je suis avec eux, donc je les connais, et voilà. Allez, sur ce. น้ำเด้อขอบคุณคุณพี่บานางที่สุด Piba, ขอบ piba. คุณคุณยิ้มด้วย Allez. Allez, piba, baba. Donc voilà, allez, gros bisous à tout le monde. Moi, j'y vais aussi. Je vais les accompagner. Et on se dit à tout à l'heure avec les loups. Alors bonjour encore et encore. Bonjour, bonjour. Donc je dis bonjour pour ceux de France qui viennent de se lever, qui continuent et qui voient mes lives. Donc il y en a beaucoup aujourd'hui. Ça va être le dernier live que je vais faire, puisque la matinée est finie. Par contre, après avoir fait toute cette marche et toutes ces choses que vous avez vues sur les lives avant celui-là, eh bien, on est rentré à l'école et là on prépare à manger. C'est pas les cuisinières qui vont préparer à manger, mais les hommes et les femmes. Et là, de ce côté-là, on va faire le miam. Donc je vais vous montrer un petit peu et regardez. Alors d'un côté, il y a des personnes qui cuisinent, de l'autre côté, bien entendu, il y a d'autres personnes. Mais ils vont quand même manger ensemble et ça va être un régal. Il faut savoir une chose, dans nos villages, dans nos petits villages, eh bien, les enfants participent chaque fois, que ce soit au repas, que ce soit aux tâches ménagères, que ce soit la cuisine. Et là, voilà, les tâches que vous allez voir ici, c'est des tâches qu'ils font chez eux. Ils aident leurs parents, leurs grands-parents, donc automatiquement. ไปตักน้ำไม่อีกไปใส่ครูไม่อีก อันนี้ล้างสับ donc ล้างเสร็จก็ให้ไม่ล้างเส้นก่อน มี3 คนจะล้าง donc je vais les laisser faire. Ici, on est en train de laver les champignons. Lon, mais pas là, mais moi, Tachani, melon, mais moi, mais pas là. Alors, ça va être un cours de cuisine que je vais vous donner aussi. Le miam, qu'est-ce que c'est? C'est ces champignons, les saucisses, les vermicelles. Donc je vais vous montrer tout ça. Les œufs, les omelettes. Voilà. Donc tout ça est fourni bien sûr par l'école. Hein. Ce n'est pas les enfants qui achètent. Mais ce que je veux vous montrer, ce que je vous fais découvrir, c'est que regardez, ces enfants, ils vont vraiment... Allah ini sidam. Ah, dura. Pun.ไม่เป็นไรไม่ดู ไม่ใช่พึ่งพวก กาบอก พวกนี่จะพึ่งครับ saucisse de poulet, caille,
Alors c'est eux-mêmes qui ont allumé le feu, c'est eux-mêmes qui vont faire les repas, qui vont nettoyer, qui vont laver, regardez. C'est très très long à faire, ces champignons-là, c'est très très long. Donc là, je filme pas le professeur qui est sur ma gauche, parce qu'elle n'est pas en tenue. Elle n'est pas en tenue, elle est dans un habit pour travailler avec les enfants. Donc comme il dit, je suis pas belle. On va faire le tour, ça va être furtif. Regardez. Vraiment, on travaille comme à Lissan. เอาเมนไม่หน่อยที่หลังคนมันไม่ได้อยู่หมู่เรานะมันอยู่หมู่เราไม่ใช่มันอยู่หมู่สิงโตเลยมันอยู่ไม่เดี๋ยวไปย้าย รับหมูสับแล้วเรามีกระทะไหมเจ้ากับเกลือน้ำเสือได้หัวเลยเหรอเห็นไหมไอ้น้ำมันด้วยนะโอ้สูตรโคตรโหดเลยเพื่อไทยเหรอครับ Donc, avec le repas qu'ils vont faire, bien sûr, on va hacher la viande. Il y a tout ça. On va aller voir. Alors, ils apprennent, bien sûr, petits, à allumer le barbecue. Ni cakayan pun. Kan, ni cakayan pun. เอาจักรยานออก Apa tangan di. Ini tanganไม่ดีเนี่ย Voilà. เอาหมอดำมาเนี่ยค่ะย่าเอาพื้นใส่หลัง Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Là c'est la fin de la matinée. C'est vrai que là ils vont manger et de là ils vont partir à la maison. Il est à peu près 11h30 chez nous en Thaïlande. J'ai passé une excellente matinée, une incroyable matinée avec ces enfants, avec ces professeurs qui sont vraiment bien avec moi. C'est vraiment quelque chose que je vous souhaite de venir découvrir avec moi et surtout de participer avec moi. Parce que je me suis rendu compte que ce que j'ai fait, moi je l'ai fait en motobike, mais si on le fait à pied avec eux, c'est une balade dans les rizières qui est vraiment super belle à faire, agréable à faire, avec des enfants qui se prennent en main, qui sont vraiment... C'est ça le but de l'Uksua, c'est ce qu'on leur apprend, c'est d'être solidaires entre eux. Les filles avec les filles et les hommes avec les hommes, mais il y a la dernière chose qu'ils ont fait, le dernier stand qu'ils ont fait, vous avez vu que là, il y avait hommes et femmes qui faisaient justement cet effort de la corde. La corde, c'est la vie, donc vous l'avez pu le comprendre, c'est ce qu'on lui apprend, c'est ce qu'on leur apprend. La corde qu'il y a, elle ne casse pas tout le long de votre vie. Mais il y a des fois où vous perdez et il y a des fois que vous gagnez. Aussi bien les hommes que les femmes. Ça va les voir bien. Pour mère, d'où vidéo. Ni mère. Chialai mère. Chialai. Mais miaou. Voilà. Je suis mi miaou. Allez, pour mère. Pour pas. Giúp cô ấy mấy ngày giúp là cung mẹ là cung mẹ là cung cô ấy mấy ngày hả bà giúp mẹ giúp mẹ giúp donc c'est une petite qui a le même âge que Léo et bien sûr elle est tout le temps avec moi et sa mère elle est professeure aussi d'une petite école.
et elle est venue faire un petit coucou à sa maman qui nous a regardé, qui nous a vraiment suivi le long de la matinée. J'ai vu qu'elle était connectée et c'est vrai que c'est super que les Thaïlandais et les Thaïlandaises suivent mes lives malgré qu'ils ne savent pas ce que je dis, mais ils comprennent que je vous explique leur façon de faire à l'école et de leur façon de vivre ici à Nissan. Donc comme je vous ai parlé aussi de la corde, donc la corde c'est la vie. La vie il faut faire avec les hommes et les femmes, ils l'ont très bien compris et on n'est pas tout le temps gagnant, on est aussi perdant, mais si on refait la corde, peut-être cette fois-ci ils seront gagnants. Donc c'est un peu ça. C'est tout à fait des choses comme ça que je vous explique, parce que finalement c'est leur mode de vie et c'est ce qu'on leur apprend. Voilà. Donc en sachant une chose, c'est que vraiment dans ce monde-là, moi je parle de l'Issan, mais en général je pense que c'est en Thaïlande, la femme a un rôle et l'homme a un rôle. Ça, il faut le savoir. Et croyez-moi, pour ceux qui vont me dire, alors pour ceux qui vont me dire les femmes sont soumises, non, c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être le contraire. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que la femme en Thaïlande, c'est le sexe fort. Parce que tout se repose sur la femme thaïlandaise. Je pourrais vous en parler 1 heure, 2 heures sur ça. L'expérience, bien entendu, et surtout l'envie d'aller découvrir leurs traditions, leurs mœurs, et surtout leur façon de vivre, m'a fait dire que, justement, ces femmes-là sont très fortes en caractère. C'est pour ça qu'on dit que les femmes thaïlandaises ont vraiment pas un sale caractère, mais ils ont du caractère parce qu'ils savent très bien que tout repose sur ses épaules. L'éducation des enfants, la vie des enfants, leur faire à manger à leur mari qui va travailler aussi bien dans les terres ou ailleurs. Donc tout se repose, toute la maison se repose sur les épaules de la femme. Et une super femme, c'est celle qui fait ce rôle-là. Voilà. Ok, Lan. C'est d'où. Voilà, elle est plus jolie sans maquillage. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et mon message à moi, c'est j'ai vu des enfants heureux, des enfants, regardez, là un peu fatigués, c'est normal. Ils attendent juste une chose, c'est de manger, puis de rentrer à la maison, de se changer et de faire leur vie d'enfant, s'amuser, être peut-être avec le téléphone pour certains et certaines, mais croyez-moi, regardez, ça c'est le diable. Tchakadi, bien, tchakadi. Alors lui celui-là, là, il fait que taper Léo, voilà. Ah ouais. Mais bon, c'est des garçons. So, serbo. Ah, ma mouang, hein. Ma petite chinoise, ça va dire bon? Melon, ok? Kinkao après cabane, ok? Ah, ça c'est mon petit loulou, c'est ma préférée celle-là. Kinkao, voilà, hello. Hein? Ni suis à l'ail. Ah, ban ponoy, voilà. C'est ma petite chinoise. Depuis, elle a la tête d'une chinoise, je sais pas, voilà. C'est ma gâtée, on va dire comme ça. Donc pour ça, je vous dis franchement, c'est que du bonheur d'être avec eux. Béo. Papa Bobo, hein? Papa Bobo. Oui, Alay. Dosi. Allez. Non, allez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu.
toutes mes lives, je les fais vraiment avec du cœur, ça vous le savez, vous me le dites à chaque fois. Eric, dans tes lives, tu nous dis des choses, mais vraiment tu le fais avec le cœur. Oui, parce que j'adore ça, c'est ma passion. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer des choses comme ça. Il y a tellement de choses, comme mon ami, on va dire, un ami, je ne dis pas le nom, qui m'a dit, Eric, chez toi, il faut que tout le monde vienne parce que il y a beaucoup de choses que tu montres et que tu fais dans tes excursions que il n'y a que toi qui les fais. Peut-être, je dis bien peut-être, mais je le fais avec le cœur. Et ça, vous le ressentez, et moi je le ressens aussi quand vous venez avec moi, que vous êtes à l'aise. Je vous mets à l'aise, surtout, et je vous apprends plein de choses. Et on est avec eux, regardez, on vit avec eux. Ah. Eh oui, eh oui, eh oui. Ok đi. Đơn mắc hả? Đơn mắc vào đi hả? Ils sont un peu crevés quand même. Hein. Là, ils vont se mettre sur les tapis. Voilà. On va voir. Allez, on va montrer le petit loulou à sa maman. Ani, mets d'où? Mets d'où vidéo? Kinka Wadi? C'est bon? Ah, Kinam. Ni den yer hả? Ayo kilo alai? 6 kilos. 6 kilos. Ni 6 kilos den. Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, partagez ces lives, posez-moi des questions bien entendu, pour ceux qui veulent découvrir Elissane avec moi, c'est avec vraiment un grand plaisir, avec, je ne peux pas mieux vous dire que ça, je vous ferai découvrir plein de choses, vous allez halluciner. C'est vrai que je ne vous donne pas tout sur les vidéos, je ne vous montre pas tout, car comme je vous ai dit, je garde des surprises, je garde des choses que je veux que ça reste un peu ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans mes excursions, je vous montrerai le maximum de choses, le maximum dans votre séjour. Je sais qu'il y en a qui font des petits séjours d'une semaine, 2 semaines. Donc c'est des petits séjours. Et c'est vrai que en peu de jours, je vais vraiment tout faire pour vous montrer et vous faire découvrir ce que vous avez envie, ce que vous voyez dans mes vidéos. Gros bisous, moi je rentre à la maison, mais avant ça je vais au temple. Je vous fais d'énormes bisous, partagez. Alors je patiente l'histoire de vous montrer. Alors on est à l'école, au milieu des vélos, à l'ombre. Voilà, on met les tapis, on prend les assiettes. Alors bien sûr toutes les assiettes qui sont là, elles ont été apportées par les élèves dans leur sac. On leur a demandé de prendre fourchette, cuillère, assiette. Voilà, comme ça, il n'y a pas de vaisselle à faire. Dès qu'ils ont fini de manger, ils partiront chez eux et ils iront faire et surtout vivre leur vie d'enfant, tout simplement. Ils vont quitter les habits des Luxua, les enfants sauvages. C'était avec Eric Thailand et les professeurs de cette école. À très bientôt, à tous et à tous. Énorme bisous de la part de tout ce petit monde que vous voyez là. J'espère que ça vous a plu. Partagez mes amis, pour faire connaître à vos amis français, espagnols, italiens, Québec, Belges, tous ces gens qui me suivent de plus en plus des autres pays. Je vous embrasse, je vous mets à l'honneur parce que vraiment vous êtes génial. C'est vrai que sur mon Facebook, on est plus de 2000, presque 3000 personnes et j'ai jamais vu de mauvais esprits, on va dire comme ça, des mauvais mots ni rien sur mon Facebook. J'en suis fier, je ne les enlève pas. Si quelqu'un met quelque chose de négatif, je ne l'enlève pas, je le laisse. Voilà, je supprime jamais. Énorme bisous à tout le monde. Moi je rentre
manger, mais avant ça, direction le temple. Mais je ne ferai plus de live aujourd'hui, je vous en ferai un autre jour.